सलामुना पखैरुना गुड मॉर्निंग सहर मु पखैर और ورځ مو نیکمرغه څنګه جناب ټیپ ټاپ په مزه کې لیدونکو د بخیر پښتونخوا یو بل اپیزود سره دا وخت تاسو مونږ ګورئ نیغ پنیغه د هم پښتو ون ان اف کورس نن چې د تھرسډے ورځ نن زمونږ چې کوم زیاتره میلمانه چې هغه د انټرټینمنټ سره تړلي وي نو نن په پروګرام کې به چې د چټ چټ وي د ځینې نوي سوته وي چې د شوبیز چې آغاز کړی دی آئی مین لایک نوي خلک دي ایکټینګ کې هوسټینګ کې سنګینګ کې هغې سره به ګپ شپ وي نو د سنګینګ خبر راغی نو افکورس چې په دې کې نن پروګرام کې چې د میوزیک به هم شامل وي لیدونکو تاسو هم پروګرام کې چې دی هغه برخه اخیستلی شي خو د هغې دپاره زموږ کوم ټلیفون نمبر چې کوم دی هغه به تاسو وخت باندې چې دی په سکرین باندې ښکارېږي په دغه ټلیفون نمبر باندې تاسو موږ ته کال کولی شي چې دا وخت تاسو موږ کوم ځای کې هم په هم پښتون باندې نیغ په نیغه ګورئ نو تاسو موږ ته په هغه ښار نه هغه ځای نه هغه پروینس نه کال کولی شي موږ سره خبرې اترې کولی شي او د دې نه علاوه زموږ چې کوم سوشل میډیا پلیټفارمز دي چې کوم هینډلز تاسو په سکرین باندې ښکارېږي تاسو تللی شي زموږ فیسبوک ټویټر او انسټاګرام چې دی هغه فالو کولی شي نه صرف د پخیر پښتونخوا د پروګرام اپډیټس به تاسو دلته میلاویږي کوم پیکچرز کوم میلمانه چې دلته راځي هغه به میلاویږي خو د هغې نه علاوه چې کوم زموږ د هم پښتون ډرامې چې کومې تاسو ګورئ د هغې اپډیټس هم تاسو دلته میلاویږي او که تاسو غواړئ چې دا اپیسوډ یا هغه ډرامې ریپیټ کړي یا دوباره وګورئ نو د هغې دپاره تاسو زموږ د هم پښتون یوټیوب چینل چې کوم دی هغه سبسکرایب کړئ جناب عمدې سره زموږ د شمع پخلي طرف ته د شمع پخلي دپاره موږ سره مرسته کړې ده شمع بناسپتي اینډ کوکنګ آئل جوړول والا جناب السلام علیکم شازیه وعلیکم السلام څنګه شازیه تاسو ٹھیک یم تاسو څنګه الله کرم نن تاسو طبیعت قدرې بهتره دی که نه نن بهتر دی ښه نو نن به څه تیاروئ لیدونکو ته نن زه جوړوم کرسپي چکن چې ماشومان ته هم خوښ دی او لوی خلکو ډېر خوښوي دا چې کې اف سي کې ډېر هلته چلي زنګر چکن نو د دې دپاره موږ ته پکار دی نیم کیلو چکن 250 نو 300 ګرام میدا موږ ته پکار دی سویا ساس چلی ساس او چلی ګارلک پیسټ چې دی دا 3 ټي سپون دی دا موږ مکس کړی دی یو ټي سپون موږ ته پکار دی مالګه او یو ټي سپون موږ ته پکار دی بلیک پیپر اینڈ وائٹ پیپر مکس یو ټي سپون موږ ته پکار دی ریډ چلی پاوډر 2 نه 3 ټیبل سپون موږ ته پکار دی ماسټر او 2 ټي سپون موږ ته پکار دی د چاینیز مساله دا مکس ملاویږي د دې ټیسټ به د کرسپي چکن باندې ډېر ښایسته لګي او 2 کپ موږ ته پکار دی شمع کوکنګ آئل چې شمع کوکنګ آئل ځکه ضروري ده چې دې کې وټامین اے او وټامین ډي دی چې ستاسو هډوکو او ستاسو سترګو دپاره ډېر ښه دی او چې هډوکو سم دي سترګې سم دي نو ژوند سم دي ادروایز ژوند ښه نه لګي ټیک دی نو زموږ طریقه دا دی چې مخکې به موږ تیل خپل ګرم کړو او د چکن کې موږ دا پیسټ چې دی د سویا ساس چلی ساس چلی ګارلک پیسټ چلی ریډ چلی پیپر بلیک پیپر مالګه د چاینیز مساله او د ماسټر چې دی دا موږ د چکن کې به اچو او یو پیسټ به جوړ کړو د دې باندې به ولګو او لس نه 15 منټ پاره موږ د چکن به پرېږدو په ریسټ باندې بیا د چکن چې دی موږ به د میده کې ډیپ کوو یو ځل بیا هغه چکن موږ اوبو کې ډیپ کوو او بیا یو ځل میده کې ډیپ کوو بیا اوبو کې ډیپ کوو او بیا به میده کې ډیپ کوو بیا به هغه موږ فرائی کوو نو هغه باندې چې کرسپ راځي هغه بالکل داسې راځي چې بازار کې ملاویږي دا راته وایي دا چې تاسو باندې مسایل لګېدلي تاسو میده کې ډیپ کو واپس اوبو کې چې ډیپ کې هر څه به اوبو کې لاړ نه شي نه هر څه نه راځي لږ شانتې هغه چکن باندې پرېوځي او اوبو سره هغه نوره مونخلي بیا هغه چې تاسو دوباره دې کې ډیپ کوي هغه بیا سم کرسپ راځي ښه تاسو راته وایئ چې کوم چکن تاسو هغه سره دا بونلیس دی که نه دا هډوکو والا دی بونلیس چکن کرسپ کې نه مزه کوي که نه هغه لوی لوی پیسونه دی هډوکو کې نو هغه ښه لګي نو که تاسو ګلوز اچولي او دې سره یو پیس تاسو وښیئ چې کوم داسې چې تاسو دې نه غټ اخلئ لیګ پیسونه او دې نه علاوه بل پیسونه نو هغه ستاسو باندې دی موږ لږ ورکوټې پیسونه اخیستلی دی اوکې ځینې خلک د هغه لوی پیسونه خو هغه دا چې دی دا چکن چې کوم دی خو دا چکن غوښه ډېره زر پخېږي د چرګ غوښه خو داسې ده چې کله کله دا دننه کچه پاتې شي که نه هغه نه ده پکار که نه نو هغه موږ بیا وروسته راځو تاسو په دې باندې خبره کوئ دا راته وایي شازیه چې تاسو شمع کوکنګ آئل همیشه استعمالوي په کوکینګ کې نو اکثره خلک په دې کې ډېر زیات سبا چې بیماریانې ډېرې زیاتې دي نو خلک دا وایي چې بهی زه کم آئل یوز کړم
چې ته خپل کوکینګ کې نه ته چې شمه کوکینګ اول کې کوکینګ د صحت لپاره څومره ښه دی او د شیف لپاره څومره ایزي دی په دې کې کوکینګ کول ځینې دا صحت لپاره ځکه ښه او دی ټیسټ حوالې سره خبرې کوم ځینې غواړي چې کې ته کوکینګ وکړې که نه نو هغې کې څه ذایقه غونته کي که نه چې هغه ستا ډش ډېر محنت هم کړي ډېر ښه تیار کړي خو هغه ټیسټ نه راځي که نه او هغه سره سینه مو سوځي که نه خو شمه کوکینګ اول کې دا ښه دی چې دی کې اومیګا 3 دی اومیګا A دی چې هغه چې تاسو کوکینګ کوي چې فرای کې هغه ستاسو زړه چې دی که نه هغه نه سوځي معده نه سوځي هغه معده نه سوځي زړه نه بندوي نو داسې ښه لګي بل دا دی دې سره ستاسو مرۍ نه خرابېږي بیکاز دی کې داسې وایټامینز دي چې هغه سره ستاسو مرۍ نه خرابېږي نو ځکه زه دا استعمالوم دی نه بل چې دی کې تاسو د دې چې غوړې دي هغه په پراټو کې استعمالې نو هغه سره صحت ډېر ښه دي ځکه چې ویټامین A دي نو تاسو ته پراټې به کله پخې پراټو سره رایت شو دا ګوره څومره مولی کې پراټې آلو کې پراټې قیمه پراټې چیز پراټې ایگ پراټې یہ پراټې پراټو ډېر مثالونه دي ډېر دي خو زم چې ورس ځینې پراټې موږ پخېږو که نه 3 ټایپس که نه لچا پراټا دا جی رائټ هنی پراټا دا ساګ پراټا او ځینې پراټې هم ښیو که نه او بیا موږ شمه ګي کې شمه غوړي چې کوم دی هغې کې به تیارو چې کله تاسو فرمایش کوئ که نه ګوبي پراټا چې تاسو کله فرمایش کوئ که نه بیا هغه ورځ زموږ نوم شمه پراټا ډے او شمه پراټا ډے به موږ یو ځل سلیبریټ کوو او پای کې موږ تاسو 3 قسمه پراټې چې کوم دي هغه شازیه تاسو ته ښیي لیدونکو زموږ پروګرام روان دی ورکوډې شانې پرې کړو واپس راستانه کېږو په خیر پښتونخوا سره जी वेलकम बैक टू पखेर पख्तूनख्वा لیدونکو یو ځلې بیا ستړي مشي پخیر پختونخوا ته لیدونکو زموږ پلیټفارم چې کوم دی کوم ځای کې چې موږ لکه هغه اساس وکړو چې زموږ د لیلا زبیر غوندې میلمانه هم راځي خپل پروجیکټ پروموشن لپاره یا د پروفایل انټرویو لپاره موږ سره چې د سیلیبریټیز راځي نو دا پلیټفارم د خلکو لپاره هم د کوم چې نیو کمرز دي کوم چې اوس راځي او هغوی ځان لپاره ځي جوړوي نو همدغسې یو نوی ټیلنټ چې کوم دی هغه ما سره دا وخت پروګرام کې موجود دی شوال امین موږ سره دا وخت ناست دی نو شوال امین چې دی اکټینګ هم کوي چونکې دوی پروجیکټس کړي دي خو هغه لا آن ایر نه دي راغلي او د کوم خلک چې سرکاري چینل کوم پی ټي وي ګوري نو په هغې باندې دوی پروګرام د ماشومانو دپاره چې دی هغه هم روان دی نور زیاده خبر چې اسلام آباد او پنډۍ کوم خلک اوسېږي نو هغه به د دوی ایز ا ماډل ځینې کارونه کتلي په دې به دوی سره خبرې کوو شوال خان دا راته وایي چې د چکدرې نه دې ځای پورې اسلام آباد پورې بیا ستا د شوبیز راتګ چې کوم دی د دې سفر باره کې راته وایي دا داسې قصه ده چې یو خو چکدره داسې ځای دی چې هلته دا څیزونه لکه کنسیډر کېږي سټیل ا ټیبو او داسې ټیبو نه اوس خو هغه ډېر غټ ښار دی تحصیل دی هلته ډېر ریکګنیشن دی اوس خلکو ته او هغه ځای نه اباسین یوسفزۍ په شان دغه وتی دی او ډېر ښه کسان وتي دي همایون خان چې کوم دی تیمرګري نو هغه ټول دغه ریجن جوړیږي نو د دې چې کنسیډر کې دغه ځای نو هغه ځای پیدایش زما د مور پلار و هغه بیا دلته شفټ شو اسلام آباد ته نو کېدای شي د دې ځای رنګ هم واغستو نو اوس دې دغه کې راغلي نو دلته راتلو چې کومه قصه وه هغې دپاره ډېر غټ دغه دی چې هغه د پلار د طرف نه لږ دغه و چې څه به کوې نو ما ورته وی مای هوسټینګ اوس دا یو بخار څنګه راغلی دا داسې راغلی چې لکه ما ټیوشن سر و هغه ماته وی یو ډیګري د میث کوم ته ډیبیټس کیې سپیچز کیې نو میث کوم یو ډیګري د میث کمیونیکیشن نو ما ورته وی چې دا صحیح نو هغه وی دا خلک په ټي وي کې راځي نو ما ښه په ټي وي کې راځي په ټي وي کې څه کوي کمیونیکیشن لکه مطلب هغه سکلز راځي چې تاسو خبرې وکړئ دغه وکړئ نو ما په تا کې لیدلي دي زه هغه ټایم 9th ګریډ کې وم نو ما به د هغو نه ټیوشن اغوست بس دا هغه ټایم نه ما سوچ وکړو چې یاره دا به اوس زه کومه نو بیا ما خپل پلار چې کومه ما خبره وکړه نو هغو ماته وویل دا ډیګري ما چېرته اورېدلي نه دي چې دا څه دي دا څه دي نو بیا الحمدلله وخت تیر شو دغه وشو او انټرسټینګ خبره د 3 ایډیټس فلم یو سین مې ورته ښوولی چې هغې کې هغه یو فوټوګرافري هغه فوټوګرافي کوي نو پلار یې مني نه
نو هغه سین ډېر سخت ایموشنل و، نو لږ اثر یې وکړو په پلار باندې. په هغې وخت خو یې نه وې، خو ډېر ټایم پسې بیا ووایي چې لکه ځه صحیح ده دغه به وکړو. نو دا دی چې بس بیا دلته دې فیلډ کې هم اوکې بیا ډیګري تاسو سبق ویله، بیا تاسو اولنی سکرین د پاره د ماشومانو دا پروګرام چې کوم تاسو اوس روان دی ویډیو باندې دا یو د دې پروګرام باره کې دوی څنګه ماشومانو لپاره څنګه انټرټینمنټ پروګرام دی، ایجوکیشنل پروګرام دی؟ دا پروګرام ایجوکیشنل دی اصل کې. دا داسې دی لکه یو ټیچر دی، یو ټیچر په ټي وي باندې وړو ته سبق وایي. نو دا دونه انټرسټینګ شی و زما دپاره. ما چې کله واورېده دا خو ډېر خلک وو، تقریبا 700 خلک وو چې اډیشنز شوي وو، او هغې نه پس الحمدلله دا موقع میلاوه شوه. ډېر ښه. نو یوه فیمیل انکر دغه وه، هوسټ وه، او یو زه وم. نو یو د هغې اپیسوډ یو زما اپیسوډ داسې چلیږي. دا ښه د دې دا ستاسو اولنی پیرنټس وو یا اولنی داسې کار چې په سکرین باندې راتلو؟ په پی ټي وي باندې دا اولنی کار و. دې نه مخکې نیجي پښتو چینلز باندې نن نه 5 سال مخکې هغه اپیرنس و. هغه هم وړوکې سکټس به وو، نو هغې کې دغه سکټس و، هغې کې اپیرنس مطلب دا چې کیمرې سره ته اشنا وي دغه سکټس ته لاړې. او هغه ټایم او ښه ایکسپیرینسز به هم کېده. لکه پینټر و زمونږ کره، هغه بار بار کاته، نو تاسو ولې ګورئ؟ نو هغه ټایم زما ګیر هم صحیح نه و راغلی. هغه یې ما ته لیدلی، ما ته په چینل باندې لیدلی. ما ښه خبره. نو ښه راځو ستاسو پروګرام طرف ته چې کوم ستاسو سیریس کار دی افکورس چې کوم تاسو د ماشومانو والا پروګرام میلاو شوی دی. نو دا راته وایي چې تاسو کله اډیشن ورکو، تاسو وایي چې هغې کې تقریبا 200 خلک وو او ستاسو سلیکشن وشو. نو څه فکر کوئ چې ولې ستاسو سلیکشن وشو؟ نو دا خو خیر د هغو نه تپوس کول غواړي چې لکه هغو سلیکټ کړم، نو څه را پکې ولیده. خو بس د الله شکر دی. زه وایم چې څه په نصیب کې هغه خو وي، خو د انسان خپل لکه چې محنتي هغه هم یو وخت راځي. نو زه وایم چې سړی یو سوچ وکړي چې دغه یو الله دی او هغه د لکۍ، نو بس بیا خو پات ښکلاویږي ورو. نه الله خو کوي بېشکه، خو وایي که نه چې خپله وایي ته حرکت کو زه پکې برکت اچوم. الله دا هم نه چې ته کښېنه او بس وایي چې الله به کوي. نو ما کوېسچن دا و چې لکه ظاهره خبره چې تاسو چې 200 خلک وو، نو په 200 خلکو کې ستاسو سلیکشن چې کوم دی هغه په کوم بنیاد باندې شوي؟ که نه ته که تاسو وایي چې یاره ما په ماس کمیونیکیشن کې سبق هم ووایي، نو آیا هغې تا سره هیلپ وکړو؟ بیا که ته دا وایي چې ته کله 9 ګریډ کې وي، تاسو ته ټیچر وایي چې وایي ته ټي وي ته لاړ شه او ته چې کوم دی نو ټلویزیون کې کار وکړه، نو د هغې په منځ کې تاسو خو دا وایي چې سکټ کړی. آیا ایز ا کوربه تاسو ایکسپیرینس شوی د دې نه مخکې څه شوز هم هوسټ کړی وې د دې اډیشن نه مخکې؟ خبره درته کوم. ښه د دې نه مخکې یوه وړه غونته یو 1.5 منټ قصه ده، ډېره زیاته انټرسټینګ ده. هغه اوس پورې ورډ بای ورډ ما ته یاد ده. هغې کې اسمبلی کې داسې چلو چې هره ورځ به کنډکشن و، کنډکشن به یې کمپیرینګ ته. نو هغه به سټوډنټانو نه راواغسته. هغې کې ټایم زه 7th ګریډ کې وم، نو هغه به سټوډنټان دغه کول، نو ودرول به هغه به یو سټوډنټ و، هغه به هغه هره ورځ به یو لاینز ټولو وړو اورېده، نو هغه به ورته یاد و. نو ما ته نه و یاد، نو ما هغه دغه کول. نو ما وی اوس به مونږ اواز کوو، نو زه ډېر زیات دغه وم کنفیوز کېدم. څه 800-900 سټوډنټان وو او ټول داسې، او هغه اسمبلي به داسې ګول چکر کې وه که نه. نو هغې کې زه ډېر سخت دغه شوم چې غبراو شوم. نو هغه پرنسپله ډېره سخته وه، هغې چغه کړه، ټول سکول مخې ته یې چغه کړه، وایي چې ځه ته نشئ کولی که نه. نو ډېر انسپیریشن او ډېر ښه دغه د خاتون وه. نو هغې ویې ځه ته نشئ کولی. نو زه لاړم بیا کلاس کې میم نومونه لیکل، وایي سبا به کنډکشن څوک کوي؟ نو ما یې زه به کوم. نو ټول ما ته وکاته چې نن خو ته میم ویستې او نن ته دوباره څنګه کنډکشن کوې؟ نو ما وی میم داسې چل مې وکړو، ما ولیکئ، ما نوم ولیکئ، زه به سبا وکم. زه کور ته لاړم، پلار ته مې ویې ما له ولیکه، ما کنډکشن ولیکه، زه یادوم، زه به وکم که نه. نو ایز ا چیلنج ما واغستو. زما خیال دی چې زه به وکم. ما پسې وړو خاندل ولي، ټول سکول ما پسې خاندل ولي، ما اوس به زه وکم. نو په سبا له رالم، هغه ما وکړو، او هغې کې ما د خپل ځان نه هم ورډز ایډ کړه. او هغه ټایم ما ته پته ولګېده چې یاره دا خو کېږي. او هغه ټایم ما اخره کې ووایي سینګ د نیشنل انتم وذ فل زیل اینڈ جسټ ټو شو یور کنټري. پته نه څه ما ووایي. نو هغه پرنسپله پرنسپله راله، هغه ټایم زما نه مایک واغستو، وایي دې سټوډنټ ته پرون ما څه ووایي او نن د څه وکړه، وایي دقه شان تاسو هم وکئ. نو هغه ما ته داسې فیل شو چې یاره دا کار خو ډېر ښه کار دی. نه نه تاسو لکه یو اگزامپل د نور سټوډنټس دپاره هم سیټ کړو چې بهی تاسو یو کار داسې نه دی په دنیا کې تاسو نشئ کولی، خو لږ محنت او فوکس پکار دی هغې باندې. صحیح ده. ښه دا راته وایي چې سټوډنټ څنګه وی؟ زه دغه هغه منځ کې چې ناست نه بیک بینچر وم نه فرنټ بینچر وم، داسې منځ کې به ناست وم او میډیاکر وم. خو
الحمدلله هر ټیچر په نظر کې وم چې ما بس غلطي کوله شوال دا دی ویلی نو ما دا بل خوم دی د ته ویلی نه نو یو فوکس او شکر دی الحمدلله هر اداره کې هر ځای کې چې مې کار کړی دی چاہے هغه انسټیټیوټ وي که اداره وي نو هغه یو فوکس یي په ما باندې هغه به ما وي دا ویلي دا دغه کې که هغه په خراب سینس کې هغه په ښه سینس کې خو فوکس وي نو دې فوکس ما دپاره ډېر هیلپ کړی دی نو جست دس سټوډنټ ټو مچ ایوریج مطلب تاسو ماډلینګ طرف ته ورشو ماډلینګ هم څنګه کړی د ماډلینګ باره کې راته او ماډلینګ ته څنګه رالی د اینکرینګ نه ماډلینګ ایز سچ خو چې ماډلینګ هغه ماډلینګ چې که نه ریمپ واک هغه ما چېرته نه دی کړی جسټ ایکټینګ او دغه مې کړی دی او هغه داسې و چې زما فرینډ سرکل کې زیاتر فلم میکرز دي نو الحمدلله ما هم څه 15 فلمونه جوړ کړي دي او ډېر د خلکو خوښ شوي دي لکه یونیک قسمه تاسو جوړ کړي څه مطلب لکه تاسو پروډوس کړي ډایرکټ کړي دي پخپله هم ډایرکټ کړي دي یوټیوب باندې شارټ موویز چې وته یا شارټ فلم چې وته وي هغه یوټیوب باندې دي او ډېر ښه ریسپانس پرې راغلی دی او هغه چې کوم دی یو د پرایویټ دغه دی هغه اواز کړی مو یو فلم د وجې نه چې هغه ډېر ښه دغه شو ځکه چې هغه فلسطین والا ایشو چلېدو هغه په هغې باندې نو د هغې وجې نه ما ته اواز کړي نو خیر نو دا سرکل و زما اوس د دې سرکل د وجې نه اوس فلمونه خو جوړول مونږه نو جوړولو د لاسه مونږ پخپله په فلم کې راملو اپیرنس هم وشو نو هغې د وجې نه لکه زما ملګرو ما ته ویې یاره کسان نشته بجټ هم نشته نو څه وکړو شوال راځه ایکټینګ وکړه نو هغه به هم وشو نو ما به پخپله هم وکړو اپیرنس اوس په خپل فلم کې ما هغه رول کوو ما ته به پته وه چې د دې اپیرنس ډېر لږ دی خو امپیکټ والا دی نو ما به داسې وکړو لکه نیګیټیو رول به مې وکړو خو 2 منټه به لبرالمه نو خلکو به هغه ډېر یادو چې یاره هغه پرنسپل والا رول چې دې کړی و هغه ډېر ښه هغه تھرلر فلم کې چې تا هغه نیګیټیو کیریکټر کړی و هغه ډېر ښه نو دس سیزون د وجې نه ایکټینګ باندې رالم بیا چې هغه ما پوسټ کول نو کالز مالز به راله چې یاره ما ستا دا کلپ وکتو نو لږ راشه ایکټینګ وکړه نو داسې ټایپ صحیح ده نو بیا اوسه پورې چونکې ستاسو ډرامه خو آیا تاسو ډرامو کې هم کار کړی دی اونیر خو نه دی راغلی که نه اونیر نه دی راغلی خو دونه ښه ایکسپیرینس و چې هغه اصل کې چا چې جانان فلم جوړ کړی جی آئی آر کے فلمز دي عمران رضا کاظمي ډېر همبل ډېر ښه خلک دي سمی خان سره و بای د وی نو سمی خان او زمونږ دواړو کیریکټر ډیټیکټیو والا نو ډېره زه به اډینس ته وایم ډېره یونیک سټوري ده انشاءالله دا به راځي ډرامه ده او سیا سیریز ورته وایي نو دا ډرامه تھرلر دی او هارر دی نو پاکستان کې ډېر کم ده دي کې بس سنگل اپیسوډز ډیفرنٹ ټاپکس باندې دا ډېر یو ډیفرنٹ دغه دی زه نوم والم که نه خیر دی دغه دی پړوسي ملک دغه یو ډرامه چې دا ډېره مشهوره چې دا سی آی ډي چې ورته وایي هغه ټایپ دی خو په هغې کې انتھولوجي ده اوس انتھولوجي داسې ده چې یو اپیسوډ کې سټوري ریزالو شي داسې سټوري ده نو دا چې کوم سیا سیریز دی په دې کې مختلف اپیسوډز دي او پر اپیسوډ چې کوم دی هغه سټوري ختمه شي او زما دا چې کوم اپیسوډ دی دې ته وایي لاوارس نو دې لاوارس کې دننه 2 اپیسوډز دي نو دا به اول به راشي ټو بی کنټینیوډ بیا به هغه بل اپیسوډ کې به سټوري ریزالو شي نو 2 اپیسوډز کې دننه به دا وشي پتاو د سمی خان نوم واغستو نو هغه یو سینیر اکټر دی هغه ډېر ماشاءالله ډېر زیات کار کړی دی نو هغه سره کار کوونکي تاسو سم فیل کامې چې لکه ایکټینګ څومره اسانه ده څومره ګرانه ده اینډ اف کورس داسې یو کس سره چې هغه ډېر ایکسپیرینس دی او موږ ډېر زیات واړه هغه قشان دی ماشاءالله نو دا د چې ایکټینګ په دوران ما ته به سمی بھائی چې کوم دی هغه به ما ته وي ایکټینګ په دوران ما ته به ټپس راکول او ډېر ښه ټپس مطلب چې اوس دغه دی شارټ ریډي نه دی نو موږ به داسې په صوفه باندې ناستو کله به پکې اوده شو کله به دغه شو ځکه چې شارټ کې به ډېر ټایم لګېدو نو هغه ما ته مین وایل به ما ته وي چې ته سټل ساته مطلب سټل ساته اوس فرض که زه څه داسې ایکټ کوم چې هغې کې دغه د کنفیوژن خول دي نو ته دا مه شو کوه چې ته کنفیوز یې خلکو ته مه شو کوه ته بس په ځان باندې هغه سچویشن تاریکه او سټل ساته مطلب هلکه ساته وایي چې څونه هلکه ساتې اپونه به امپیکټ مطلب تاسو دا وایي چې هغوی تاسو ګایډ کولی تاسو د خپل ایکسپیرینس باره کې دا وایي چې لکه ستا لپاره څومره ګرانو د یو ایکسپیرینس اکټر سره اکټ کول هغه چې هغه تا ته خولي هغه نه کوم چې تاسو ایکسپیرینس دی هغه راته وایي چې لامل یو خدای کنه چې ته کیمرې مخ ته راځي د کیمرې مخ ته چې راځي دا هغه خپل یو پراشي رضا خبر د موږ ته خلکو داس ښکاري چې صرف موږ دلته ناست یو دلته ډېر ښه لګي نه سپیشل په ډراما کې دا غي نم زیات ښه لګي صحیح د کرو پورا کنه
نو هغه کرو هینډل کول کیمرې مخ ته اوس لکه تاسو هوسټینګ کوئ نو هوسټینګ یا تاسو سکرپټ ملو شي یا تاسو پوینټرز ملو شي تاسو هغه باندې ځایګا نه مخکې کس نه خبرې کوي ډسکشن دی خبر رونه اکټینګ چې کوم دی ډایلاګز یادول دي ایکسپریشن ورکول دي تاسو باډي لینګویج دی هغه ټایم تاسو هغه نه چې څوک تاسو یې کنه شاوال نه هغه ټایم کې تاسو هغه کریکټر دی نو دا ټولې خبرې او چې مخکې د پد چې دا مخکې کس چې کوم ماته ولاړ دی یا هغه ډیر ایکسپیرینس نه سو شاوال نه تاسو کوم چې شاوال داسې زونه څنګه هینډل کړ تاسو ایکسپیرینس څنګه دا پریشر چې کم دی دا اولنی شاٹ کې ډیر زیات هو اولنی شاٹ کې به تاسو جواب الله مونږ سره جی عرفان د کراچۍ نه हेलो السلام علیکم वालेकुम अस्सलाम जी इरफान कैसे हैं आप जी अल्हम्दुलिल्लाह माय नेम इज इरफान फ्रॉम कराची जी मेरा आज का ये था सवाल आपसे कि जैसे बढ़ती हुई महंगाई है तो इस पर अभी हम मौजूदा जो सूरत हाल है ये पॉसिबल है कि थोड़ा पाकिस्तान इस जो कह रहे हैं कि डिफॉल्ट कर जाएगा तो बेहतर हो सकता है हमारा मामला अच्छा देखिए इस पे तो ये है कि करंट अफेयर और न्यूज़ को ज़्यादा पता होगा हमारा तो एंटरटेनमेंट का शो चल रहा है ठीक है लेकिन हम जितना न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं ऑफ कोर्स आप भी फॉलो कर रहे होंगे आई डोंट नो बट आपका टॉपिक क्या था मुझे नहीं मालूम आपका हाँ तो पहले आप टॉपिक तो देखते ना हम ड्रामे के हवाले से बात कर रहे हैं थैंक यू वेरी मच जी फ़ोन करने के लिए शुक्रिया जी तो आप जो इरफान पूछ रहे हैं ना कि खुदा न खास्ता और अल्लाह ना करे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जाए लेकिन बहुत सारे जो एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन भी हैं और जो गवर्नमेंट में भी लोग हैं वो बार बार यही कोशिश कर रहे हैं और यही बोल रहे हैं कि इंशाल्लाह नहीं जाएगा और हर कोई अपनी कोशिश कर रहा है लेकिन बहरान जो है वो सियासी है सियासी पार्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे को गिराने में और एक दूसरे के साथ मुकाबले में आके खड़े हुए हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी ये है कि किसको कितना गलत और कितना कमज़ोर साबित कर सकें तो उसमें उनको पाकिस्तान भूला हुआ है तो अल्लाह करे कि उनको एहसास हो और वो काम हो लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि जैसे कि अभी वज़ीर आज़म साहब गए थे अपनी टीम के साथ और जिस तरह उन्हें फ्लड के लिए जो है वो हेल्प जो है यूनाइटेड नेशन में और वहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस के लिए वो गए थे वो भी हेल्प की थी सऊदी अरब की तरफ से भी उनके साथ काफ़ी हेल्प हुई है इन चीज़ों के लिए लेकिन जो कर्ज़े की बात हो रही है लग ऐसा रहा है कि इंशाल्लाह डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जाएगा लेकिन अगर सूरत हाल ये जो सियासी बहरान पिछले इतने महीनों से चल रही है अगर ये कंटिन्यू करेगा तो डर सबको है जो आपको डर है वो सबको है कि ऐसा हो सकता है तो दुआ करें कि हमारे सियासतदान जो हैं वो अपनी सियासत और अपनी पार्टी की बजाय मुल्क का सोचें तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा वापस राजू साहब खबर तखान तासु चावल निसिन की तासु ज़्यादा अवलनी ज़िन की इतनी प्रेशर हो कि बेहोश के दो सीन हो और जमा 1 और 2 टेम्परेचर हो नो माइज़ को कौमा माय गॉड अच्छा अपॉर्चुनिटी दा कौमा और यखनी मौसम परोस काल खबर है बाय द वे सेम दा उरज़ी दिसंबर हो बाय द वे जी 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 हाँ नो आगे के बेहोश के दो सीन हो नो माय दा खो बज़र देर खवा कम हाँ मैं बेहोश के जल्दी भी असियम आवाज़ ज़बान तबीयत खराब ने मैं बेहोश बजू बदी की सदी नो आगे चिमा फर्स्ट अटेम्प्ट वको नो डायरेक्टर चककड़ो यार वेरी गुड इट वाज सो नेचुरल माय यस इट वाज नेचुरल बेहोश शुमा नो खैर जची दगा शुमा आगे की नो बिया चिकम दे आगे पासे दोन पस एक्सप्रेशंस की डायरेक्टर वे डेर खाओ जबरदस्त नो माते यौ जल बिया कमा जके ची आका सेटल वाला खबर हम पे दिमाग की रातला नो बिया दगा शुमा बिया कपड़े दगा कोल पासे दलू नो मा हल्का हल्का दगा वको नो लका कम में को खपल लगा नो प्रेशर वाइज खलकू सही तासु मुंग सर नास ये थैंक यू वेरी मच जी ज़्यादा मनना खुदा वक्त मुंग सर यो ब्रेक ते ब्रेक अलू वापस रास्तानी की गुजी पखैर पख्तूनख्वा सर जी वेलकम बैक टू पखैर पख्तूनख्वा ज़िले ब्यास्तड़ी मशी पखैर पख्तूनख्वा था लिदुनकुम दे सर जमा दशमा बनास्पति चिकम जमुंगा सेगमेंट ते आगे तरफ दशमा पखली तरफ ता दे पारा मुसर अमरस कड़ी शाम बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल जुड़ल वाला जनाब कुकिंग कम जे तोरा से तो शासिया ऑयल में जमू गर्म छुआ ओके दा मसाला मा लगोले हो चिकन था और दा उस लस मिनटो द पारा मा प्रे खुदे ले हो दा उस छुआ दा बा उस मैदा के डिप कोम बिया उबो के डिप कोम तासु लग खपल कुकिंग शुरू के चिमंगा गुरु का तासु ऑयल गरमी ओके
تاسو ورسره وایم چې تاسو ډیپ کوئ دا به میده کې ډیپ کوو Okay. اوس به دا یو ځل لایټ شانته اوبو کې ډیپ کوو اوکې او دا به بیا مونږ به میده کې ډیپ کوو د سره کرسپ چې دی که نه هغه ډېر ښه راځي اوس دا به مونږ شمه آیل کې به فرائی کوو اوکې اوس د هر یو پیس هم داسې هر یو راغلی؟ پیس همداسې. اوکې صحیح او تاسو آیل بدی ته پارسونه ګرم ساتي چې د دننه نه پوښ شي او بهر نه چکن لایټ ګرمي چې ډېر زیات ګرمي که نه هغه بهر نه خو تاسو خبرې هم کوئ خپل کوکینګ بهر نه خو زر پخه شي بیا دننه هغه کچا کچا وي که نه نو تاسو سلو فلیم باندې او لایټ ګرم آیل باندې دا به فرائی کوو چې دا سم فرائی شي ټیک دی اوکې جناب اوس موږ سره پروګرام کې بله میلمنه راغل دغه ناسته ده جناب د هغې تعلق د ملتان سره دی ډېر زیاتې سندرې ویلي په مختلفو ژبو کې هغې هغه سندرې ویلي دي نن به هغې نه موږ څه لږې ډېرې زمزمې اورو ما سره ناسره جی آسما راجپوت ستړې مشي آسما جی خوش آمدید थैंक यू। कैसी हैं आप ठीक हैं जी बिल्कुल। भाई आपके पश्तो के सॉन्ग जब सुनते हैं तो हमें ये लगता है कि आपको तो बहुत अच्छी पश्तो आती होगी पश्तो कितनी आती है आपको पश्तो बस थोड़ी बहुत आती है लेकिन सिंगिंग में आपको पता है काफ़ी लैंग्वेजेस जो है हमें सीखनी पड़ती हैं हाँ। तो पश्तो वन ऑफ माय फेवरेट लैंग्वेज। अच्छा जी अच्छा तो मैंने सारी जिंदगी मुल्तान में ही गुजरी है आपकी नहीं ऐसा नहीं है मैंने 7th क्लास से फिर हम लोग मूव हो गए थे इस्लामाबाद के लिए। अच्छा तो अभी तकरीबन हो गए हैं 12 साल हो गए हैं हमें यहाँ पे। ओके ठीक है माशाल्लाह तो बस अभी आप कैरियर की अगर बात करें तो 2 से 3 साल हुए हैं मैक्सिमम मुझे 2019 से आपने जी जी बिल्कुल ओके ऐसे ही है। तो आई आप 2019 से तो पहले गाने का शौक कैसे हुआ कैसे उसके बारे में बताइए। अच्छा गाने का शौक मुझे बचपन से नहीं था मतलब जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने सिंगर बनना है बड़े होके। अच्छा मुझे था कि मैंने पायलट बनना है मुझे डॉक्टर बनना है। हाँ मेरी स्टडी भी इवन मेरे ना थोड़े से मार्क्स कम आ गए थे ना तो मेडिकल में नहीं जा सकी थी ना तो फिर मैं जाके ना मेडिकल में बैठ गई थी कि मैंने तो डॉक्टर बनना है मैंने तो इसमें बैठना ही नहीं है मैं नहीं जा रही हूँ। मैंने कहा मुझे तो मेडिकल ही करना है। तो खैर मतलब इसी तरह स्टडी स्टार्ट हुई तो फिर आगे कुछ चेंज हुआ कुछ देखा जैसे हम लोग मतलब जब कॉलेज में जाते हैं थोड़ा टीचर जो होते हैं वो कहते हैं कि आप लोग अकाउंट्स की तरफ आएँ क्योंकि ये कॉमर्स के होते हैं। बस वही बात है कि जहाँ पेरेंट्स को जैसे आप कन्विंस कर लेते हैं टीचर मोस्टली तो वहीं पे फिर बच्चे शुरू कर देते हैं। तो क्या पढ़ा फिर आपने मेडिकल? तो फिर मैंने नहीं मेडिकल से फिर मैं मूव हो गई मैट्रिक के बाद अकाउंट्स पे। तो अकाउंट्स के जब हम लोग इस्लामाबाद आए ना तो उसके बाद यहाँ मैट्रिक यहीं से किया। तो उसके बाद जब कॉलेज गए तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें आजकल जो दौर है क्या करेंगे मतलब आप कह लें कि बस मामा को उन्होंने कन्विंस कर दिया कि आप अकाउंट्स की तरफ बच्ची को लेके आएँ डॉक्टर की तरफ अभी ना लेके जाएँ। तो अभी फिर मैंने कहा अच्छा चलें मैं ऐसा करती हूँ फिर अकाउंट्स की तरफ चली जाती हूँ। फिर मैंने बैंकिंग की तरफ अपना माइंड चेंज किया। तो एक कह लें कि कुछ लोग होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आते हैं कुछ सिखाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि अस्मा पायलट नहीं बनोगी या डॉक्टर नहीं बनोगी तो क्या हो जाएगा मतलब चेंज करो अपने आप को। ज़रूरी नहीं होता कि हमें सिर्फ जो हम सोचते हैं हमें वही मिले तो आप कोशिश करें कि कुछ और सोचें ना। खैर फिर मैंने बैंकिंग की तरफ सोचना शुरू कर दिया बैंकिंग से निकली हूँ तो फिर इवेंट मैनेजमेंट की तरफ आ गई मैं। इवेंट मैनेजमेंट से सिंगिंग की तरफ आ गई। तो ये तो कैसे मूव हुआ? मैनेजमेंट में कितना अर्सा काम किया और किस तरह के इवेंट्स आप करती थी मैनेज करती थी आपने अरेंज किए? इवेंट मैनेजमेंट में मैंने अपनी कंपनी भी बनाई थी। ओके और सेंटर स्टेज उसका नेम था मेरी अपनी कंपनी हाँ या मतलब अभी एक्टिव अभी नहीं ओके तो उसके बाद फिर अच्छा आर्टिस्ट के बारे में मैंने बड़ा अच्छा सुना था ना। अच्छा मेरे लिए ओके आर्टिस्ट के लिए मैंने नहीं शायद अच्छा नहीं शायद बुरे लफ्ज़ों में कुछ मैंने सुना था ना। तब मैं इवेंट मैनेजमेंट में आई आर्टिस्ट लाइक ये होते हैं वो होते हैं अबला होते हैं मतलब जैसी आपकी हवा चलती है तो लोग उसी पे यकीन करने बैठ जाते हैं। तो मुझे नहीं पता था कि मैं भी आर्टिस्ट बन जाऊंगी तो फिर मैंने कहा यार शायद अल्लाह पाक ने मुझे आर्टिस्ट बनाया इसी वजह से। कैसे आए फिर?
हाँ कैसे आए कैसे Artist कैसे बने? क्योंकि मैं तो इवेंट मैनेजमेंट हाँ, भी करती बिल्कुल, थी, आप सारे बिल्कुल। आर्टिस्ट को भी मैनेज करती थी, मतलब ये मलकू जी और इनको मतलब जितने अली अजमत जी, इनको खुद जब मेरा खुद का शो होता था डेफिनेटली कॉन्सर्ट टाइप, तो फिर मैं इनको तो सलाम दो होती थी, तो मैं कहती थी यार अच्छा, स्पेशली लेडीज़ को पता है आपको कि इस फील्ड में ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जाता, लेडीज़ के लिए बहुत सारी मतलब ये Problems बहुत हैं। हाँ बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, ये मतलब ये जो लोग हैं ना यही बढ़ने नहीं देते हैं। खैर सारा रज़ा अभी न्यू आई थी जब इंडिया से ना, तो मैंने सुना भाई ये लड़की ऐसी है, ये लड़की वैसी है, मतलब लोगों ने काफ़ी उनको डिग्रेड किया, उन पे काफ़ी क्रिटिसाइज अभी उनको किया, तो मैंने कहा यार मतलब फिर मैं भी डेफिनेटली जब मैं सुन रही हूँ तो फिर मैं दूसरों को भी ऐसे ही बताऊँगी, फिर मैंने कहा यार नहीं, मतलब मैंने जब खुद नहीं देखा तो मैं कैसे किसी के बारे में कोई बात कर सकती हूँ। फिर मैंने कहा यार फिर देखिए वही बात है कि अल्लाह ताला आपको वो करके दिखाता है। हाँ तो बताएं ना कि किस तरह आए आप सिंगिंग की तरफ? बस खुद ब खुद ही आ गई ना, बता रही हूँ कि खुद से मैंने इवेंट मैनेजमेंट को मैंने छोड़ा हाँ। और मेरे सिंगिंग का मतलब एक कीड़ा मेरा जो है ना, पहला वो तो start कोई हो गया। होगा कि जहाँ स्टूडियो में आप गई होंगी, आपको तो नहीं पता होगा कि गाना कैसे रिकॉर्ड करते हैं, म्यूजिशियन हाँ, कहाँ होते हैं, बिल्कुल। तो वो अच्छा, बता वो दें। पूछ रही हैं, ओके ओके। अच्छा जिन को मैं जब हायर करती थी ना तो म्यूजिशियंस के साथ मेरी बहुत अच्छी सलाम दुआ हो गई थी ना, Of course। तो म्यूजिशियंस मुझे मतलब ऐसे मैं बैठे बैठे गुनगुनाती रहती थी, अक्सर ऑफिस में भी गुनगुनाती थी, अक्सर फ्रेंड्स में भी गुनगुनाती थी, वो मुझे पसंद कहती करते होती थे थी, वो लोग? बहुत पसंद करते थे। इवन मेरी एक फ्रेंड थी, एक कॉन्सर्ट हो रहा था मेरे ख्याल से मुजफ्फराबाद साइड पे ना, वहाँ एक प्रोजेक्ट था इसका प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अच्छा मैं वहाँ पे ऑन कर रही थी ना, तो मेरी फ्रेंड लिटरली मुझे ना खींच के स्टेज पे ले गई और कहती अस्मा यहाँ पे गाओ, तुमने गाना है। अच्छा वो मेरे गाने सुनती थी और रोती रहती थी, वो रोती रहती थी, कहती थी, इतनी नहीं यार, वो सैड थी या तुम्हारे गानों से Exactly, तकलीफ sad होती थी। थी? नहीं नहीं वो सैड थी। या आपके गाने सुन के उसको रोना आता था? ओके। अच्छा नहीं नहीं वो सैड थी बंदी, वो अच्छा। खुद सैड थी, आई थिंक उसका दिल टूटा हुआ था और आय मैं हाय। फिर सैड सॉन्ग ही गाती थी। तो एक कुछ सैड से सुना दो, कुछ सुना दो, कुछ गुनगुना दो अच्छा इंडिया का वैसे सॉन्ग है, प्लीज। ओके। हम भी तन्हा थे तुम भी तन्हा थे, मिलके रोने लगे, एक जैसे थे दोनों के गम दबा होने लगे, तुझ में मुस्कुराते हैं, तुझ में गुनगुनाते हैं, खुद को तेरे पास ही छोड़ आते हैं, तेरे ही ख्यालों में कैसे गुनगुनाते हैं, खुद को तेरे पास ही छोड़ आते हैं। जनाब, तो ये आपकी सहेली लेके आई स्टेज पे ये और वहां स्टेज से पे। आपका सफर शुरू हुआ और आपने खुद कब सीरियसली इस पे मैं बात करूंगी, ठीक है? शवान हमारे साथ बैठे हुए हैं और मैं दिन वजह तपोस को दोस्तों को बख्तू की खबर की दारा तो चप्पल फ्यूचर से की गोरे होस्टिंग की गोरे एक्टिंग की गोरे जकची मा ख्याल तासो आगे यो कसी चागत अपॉर्चुनिटी कम से की मिलावी की नागा अवेल कई या कोशिश की चागा अवेल की कना और पकार तासी दा कना और इंसान गोरी नुस्से चूस्तासु एक्टिंग मको होस्टिंग हम तासु प्रोग्राम रवान दे द माशुमान दा शिकम तासु खबरों का यूनिक यूडियर आइडिया बांधे निदारा तो फ्यूचर अखपल से की गोरे स तकारी च कम कार साद पारा खदे और कम कार कितब फिक्र के च दा जमा दी के ज्यादा खैमा जमा फ्यूचर दी की जोड़ी देशी ज बिलीव को मची सेड़ई जरूरी खतो द पारा आओ नु जमा लास्ट एम ची कम दे एंकर पर्सन दे एज एन एंकर पर्सन डीरू खलको द शौक मिलावी की ची त एक्टिंग के ता आगी तरफ त बसंग जे खा हो जवे मा ची जिनी खलक कोई वे यू पाथ चूज का नु तब मख की जे अगर दौर जम 2005 पूरे टिको पगीना पस चिकम इंटरनेट दगा शो और डिजिटल दौर रागे नु त चिकम दे हर फन मौला के दो कि इस हर जिनिश्ता हाँ नु जवे मा ची डेढ़ सीजनों की दगा वो कि खास कर मीडिया की ची डेढ़ सीजनों की खलक कोई लास वाचे नु आगे सरबा फायदा की नो दा ची लास्ट एम खो एज एन एंकर पर्सन दे नो दा ची कम दे او کم قسمه پروګرامز تاسو غوښنه څه چې اوس څنګه کالر راغونه غي جوړی دا
करंट अफेयर द न्यूज़ वाला जानता प्रोग्राम दे म्यूजिक जानता प्रोग्राम दे लका आसमा वाले म्यूजिक प्रोग्राम दे बिया दागी न पस राजिनो द एंटरटेनमेंट जान ला राजिनो कम यो प्रोग्राम की जान गोरे चीज दाज कवले शम या दाज कोमा या दा माला पकार दे दी की करंट अफेयर्स चिकम दे अगर आजी और एजुकेशनल दगर आजी लगे एजुकेशनल इन सेंस ऑलरेडी तासु ले गया प्रोग्राम के वे एग्जैक्टली नो दगे दा जमात पार डेर खदा गो चीज जमा इंटरेस्ट पदी के दे नो पदी कैटेगरी की फायदा दादा खुदा सीधा कना चिकला द करंट अफेयर्स संग तासु विच जमा फोकस च दा सीधे अगर करंट अफेयर विद एज अ होस्ट वो सामिद मीर सिर्फ पे फिल्म के लिए यही कि बेटी ये शादी नहीं हो सकती और बैक कैपिटल टॉक के नासी ये जो ये हुआ नो खलक बिदा से दी है ना जमंगा चिदे लगा उसमें मॉर्निंग शो गुंगा एंटरटेनमेंट ने मंगा म्यूजिक प्रोग्राम के मंगा दा को एक्टिंग को और मंगा म्यूजिक प्रोग्राम को या एंटरटेनमेंट शो को आखो चली दी को करंट अफेयर ड्रामा को नहीं चली आई डोंट थिंक सो सीरियस बिजनेस थे ब्याब माद पारे यो पात चूज कवली जे यो दक्का अपॉर्चुनिटी दा जे आखिर के एम जमा दक्का दे ची एंकर पर्सन हो जबा यो दिस रेयर कस्यमा ची चाहता सॉरी जबा यो दिस रेयर कस्यमा ची चाहता द एंटरटेनमेंट हम पता दा और द नूर करंट अफेयर एक्सपीरियंस डेट खदे बिल्कुल डेट जात खदे वो जमंगा दासी का अक्सर वे ताना बर की हुई ये जो एक्टिंग कर रहा है ना ये तो एक्टर वसने मिलावी द वसने मिलावी सही जी जनाब सॉन्ग बंगा द आसमाना और खुदा वख चिदेनो जियो जलीबिया जमा द किचन तरफ था क्योंकि किचन से बहुत ज़बरदस्त स्मेल आ रही है ठीक है और हम गाना डिसाइड करेंगे कि कौन सा गाना गाएंगी आप तो लाइव शो में ये चीज़ें होती रहती हैं कहते हैं कि बड़े बड़े शहरों में ये छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा नो आसमा ये छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन अभी मैं किचन की तरफ जा रही हूँ जनाब तो कहाँ तक पहुँची आपकी कुकिंग कम से pisuna de shuru sheve de au yo ma de ke actually de sam pisuna da prate di au da vos ki lagya de che da sushi kana sam che da na pakshi au pas na lag sushi da spin de kana da sushi abal side lag gonde ki brown sheve de kana lag shant sheve de o mukammal na de sheve kana che mukammal da brown sheve ba mungu basu I know मुकम्मल ब्राउन जिस तरह हम चलानी ना ब्राउन चुनता पख्तो बानी में ना कोई किसी समय जेब चले गए यो साइड दी ब्राउन शेवे ऑलरेडी कहना ब्याबल साइड दा द्वारा साइड ना द चिकन वाला पाखशी है ना ओके गुड दे द पारा से सॉस चटनी से शेप आकार दे अक्सर खलक को केचप से रखुरी मायोनीज से रखुरी जगह च दे सरा आगा मास्टर तो ना जाली में चता मुंग केचप से मायोनीज ने तैयार करी नंदे सरा मुंग से माजा का न तैयार करे नन सवा टोलो मरे खराबी की लग दे और केचप च दे आगा मरे डेढ़ जात जी ओके चाह की यो खटा सिका ना ओके मजा का नन दे ओके शाजिया मरे खराब हुआ का ना सूरज दिमाग के नागोस यारी दे लागा वो दबल चा मरे खराब बनशी थैंक यू प्रोग्राम बखराफी ओके आओ दा खबर है ओके आसमा तो मुझे बताएं गाना से सुनेंगे मुझे ये बताएं कि जब आप स्टेज पे आई तो कब आपने सीरियसली म्यूजिक को लेना शुरू किया कब आपने सोचा कि मुझे स्टूडियो जाके अपना वोकल जो है वो रिकॉर्ड करना चाहिए या बाकायदा सीखा आपने अच्छा मैंने 5 साल बाद सीरियस लिया इसको ना करें हाँ मैंने 5 साल क्योंकि डैड नहीं मान रहे थे एक दफ़ा मैंने स्टेप उसी टाइम में मैंने ले लिया था लेकिन मेरे डैड ने कहा कि इसको कहो कि बोरी बिस्तर अपना उठाए और यहाँ से चली जाए हाँ फिर जाहिर है टाइम लगता है चीज़ों को मनाने में 5 साल लगे आपको 5 साल लग गए मनाते हुए खैर जब मैंने अपने डैड को कहा तो आप यकीन नहीं करेंगी मेरा पहला कॉन्सर्ट था इस्लामाबाद में E11 में और मैंने कलाम पढ़ा अपनी टीम के साथ मैंने तैयार किया उसको मेरा इरादा था कि मैं अपने मॉम डैड को भी बुलाऊंगी ना उस इवेंट पे एज अ चीफ गेस्ट वो सामने बैठे हुए थे और जब मैंने पढ़ा तो यकीन करें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ने इतनी इज्जत दी वहाँ पे सब ने मतलब इतना अप्रिशिएट किया मेरे मॉम डैड को मुझे मेरी टीम को इतना अप्रिशिएट किया मतलब बहुत मज़ा आया मैं सोच भी नहीं सकती मेरे डैड ने कहा कि ठीक है मेरी बेटी करेगी ना तो खैर उन्होंने ये नहीं कहा कि मतलब सिर्फ कलाम ही करेगी या सिंगिंग में क्यों आएगी ऐसी कोई उन्होंने बात नहीं उन्होंने कहा कि अक्सर फील्ड में होता है ना कि लोग कह देते हैं कि बच्चियां ख़राब हो जाती हैं गलत हो जाती हैं तो मेरे डैड ने कहा कि जिसने ख़राब होना होता है ना वो घर पे भी बैठे हुए बच्ची ख़राब हो जाती है तो ये माँ बाप की तरबियत होती है तो मेरी बेटी इंशाल्लाह मतलब फील्ड में अगर वो चाहती है खुद सिंगिंग करना तो मैं उसके साथ हूँ तो मेरे डैड ने बहुत मतलब मुझे अप्रिशिएट किया मेरी मॉम ने भी सपोर्ट किया डेफिनेटली आते हैं इस जर्नी के ऊपर बात करते हैं आप हमारे साथ बैठी होंगी जी थैंक यू वेरी मच जी तासुर अली डी रजाता मना इधर को ब्रेक कर लूँ वापस रास्ता निकलिए
जी वेलकम बैक टू पखेर पुख्तनख्वा युज़ली ब्यास्तरी मुशी पखेर पुख्तनख्वा था आसमा राजपूत माँ सरनास था। आसमा मुझे बताएं कि इतनी सारी ज़ुबानों में आप गाना गा लेती हैं, बोल कितनी ज़ुबानें सकती हैं आप? अच्छा, बोल मैं 3 ही ज़बानें सकती हूँ। अच्छा। पंजाबी, उर्दू, सराइकी। हाँ। और पश्तो तो है ही। अच्छा हाँ, पश्तो तो है, पश्तो में बोल नहीं सकती, सिर्फ गा सकती हैं। अच्छा मुझे बताएं पश्तो में कोई सिंगर आपको पसंद है? कोई ऐसे सिंगर हो जिनको आप सुनती हो, जिनका म्यूजिक आपको पसंद हो? आप बिल्कुल ऐसे हाँ। है। देखो बहुत सारी सिंगर, वो एक चरसी मलंगा, एक नया सॉन्ग अभी मैंने टिकटॉक पर सुना था, वो चरसी मलंगा। अच्छा। वो भी बड़ी अच्छी, मतलब वो अच्छा। नहीं मैं सिंगर्स की बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, वो सिंगर ही है, लड़की, मुझे नेम नहीं आता। खैर ये गाना उन्हीं का है। वैसे तो रहीम शाह खुद मेरे मोस्ट फेवरेट हैं पश्तो में। और रहीम शाह की एक बात कर ली जाए कि कौन सा सॉन्ग उसका पसंद है, कौन सा गाना आपको ज़्यादा? अच्छा, उनका किस किस सॉन्ग की बात बताऊं? हैं सारे पसंद है मेरी तरह, मुझे भी रहीम शाह के सारे गाने बहुत अच्छे। आपने तौबा तौबा सुना? तौबा 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 महारायो अदा पनम कळदास्ता महारायो अदा पनम कळदास्ता स्तामिने पमा कड़े सासर तौबा तौबा डूबे कमा देश का समंद तौबा 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 महारायो अदा पनम कळदास्ता। ये मेरा काफी फेवरेट है। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। मैं आपको चीज़ बताऊं, जैसे कि हमारे माशाल्लाह पश्तो में बहुत सारे सिंगर आ रहे हैं, ऑफ कोर्स आपकी तरह, और जो जिनको पश्तो नहीं भी आती वो बहुत अच्छे पश्तो के सॉन्ग्स दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन रहीम शाह का एक है कि उसने शुरू से पहले तो कभी कभी गम था से लेके पलवशी तब हम माल अराजी पसरा डोले किसे और जो डुएट गाने जितने सिंगर के साथ उसकी आवाज़ में है कुदरती खूबसूरती है, वो जो भी कंपोजिशन गाते हैं लोगों को पसंद करते हैं। और रहीम शाह है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात कि उनकी सबसे अच्छी बात है कि वो आर्टिस्ट को, छोटे आर्टिस्ट को भी प्रमोट करते हैं बहुत, उसको कंफर्ट लेवल एक देते हैं कि आप उसके साथ कंफर्टेबली काम गाओ और काम कर सकें। हाँ बहुत अच्छे इंसान भी बहुत अच्छे हैं, इंसान बहुत अच्छे हैं रहीम शाह। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मुसर्रत हैं कॉल पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुसर्रत बीबी स्टडी में शी सिंगई तासो अल्हम्दुलिल्लाह यो खुदा कोई चीज़ क्वेश्चन करे कम से कम दुआ करूँ आखिरी वाले यो मिलमा लाशी बेबल हाँ शिकायत तो शो चिकम मिल अस्मा से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अभी मुसर्रत बीबी ने शिकायत की, उसने कहा कि आप मेरी कॉल जल्दी लें, क्योंकि कल भी उसने कहा मैं कॉल कर रही थी जिस डॉक्टर के लिए वो चला गया था, फिर हकीम साहब बैठे हुए थे। अभी मेरे ख्याल में पिछले किसी गेस्ट से सवाल कर रही थी, वो चले गए, तो ये जुर्माना हो गया। कौन है आप? अब ये मुझे लगता है कि पीसीआर में कोई है जिसके आपके साथ नहीं बनती मुसर्रत। बनती सबके साथ है, मुसर्रत नाम है, सबको खुशी देती हूँ। अच्छा जी, आसमा से बात करें जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझसे आप बात करेंगे? नहीं, वो आवाज उनकी नहीं आ रही। इंजीनियर साहब आप आवाज खोलेंगे कॉलर की? थैंक यू प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मुझे ऐसे लगता है कि ये जो पश्तो म्यूजिक है ना, इसमें कोई ऐसा नतीज है, तलस्मी है, ये खींचता है, समझ आए ना आए। ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और इसमें ये मकनातीसी कह लें कि ये मकनातीसी है। हाँ बस मकनातीसी है कि ये अपनी तरफ खुद खींचता है। और इसका म्यूजिक इतना अट्रैक्टिव होता है, मतलब मजबूर हो जाते हो आप सुनने के लिए। ऐसा ही है। सारी खुशकिस्मती है ना, क्योंकि पहले भी वो एक भाई आए थे तो उन्होंने गाया, आती बड़ा अच्छा लगता। हमारी लैंग्वेज है ना, वो खींच इंसान को। इंशाल्लाह बिल्कुल। आपकी आवाज भी कट रही है, पता नहीं लैंडलाइन से फोन किया आपने? थैंक यू वेरी मच जी। मुसर्रत बीबी, आपने मोबाइल से कॉल नहीं किया था, आपकी आवाज़ आप सुनेंगी ना ये कॉल रिपीट में तो सुनेगा आपकी आवाज़ बीच में कट रही थी। ठीक है। अच्छा आसमा, मुझे बताएं कि चूँकि पश्तो का आपको तो समझ में नहीं आता, लेकिन तो शायरी कैसे सेलेक्ट करती हैं? अच्छा, शायरी मैं ख़ुद तो डेफिनेटली नहीं सिलेक्ट करती, राइटर्स होते हैं हमारे। लेकिन पहला जो मेरा गाना था, आपको पता है, पहला ज़रा दिल भी टूटा हुआ होता है ना। तो तकलीफ़ें काफ़ी लड़कियों को कुछ ज़्यादा ही मिल जाती हैं। तो मैंने अपना जो पहला गाना था ना, मेरे यारा, वो मैंने खुद ही गाया था। आप यकीन नहीं करेंगी, मैं ऐसे सो रही थी और रो भी रही थी और बहुत सैड भी थी, और ख़ुद ब खुद ये गाना मेरे दिल में आया। इसकी
ट्यून मतलब खुद ब खुद इसकी कंपोजिशन मेरे रोते रोते आपने किए हैं? हाँ, मैंने खुद ही इसको कंपोज किया और मैंने इसको ना फटाफट मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लिया। थोड़ा सा गुनगुना दें फिर। ओके। मेरे यारा मेरे यारा मेरे यारा मेरे यारा तेरे बिन नहीं गुजारा, तेरे बिन नहीं गुजारा मेरे यारा। बहुत अच्छे। आप टिकटॉक पे भी काफी एक्टिव हैं। जी हाँ। ठीक है, टिकटॉक भी बनाते हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, कितने एक्टिव हैं आप? अच्छा, एक आईडी पे मेरे 1 मिलियन है 1 मिलियन समथिंग, और दूसरी आईडी पे मेरे 6+ हैं। तो 2 आईडीज क्यों हैं? बस वो कह लें कि 2 मोबाइल हैं और दोनों पे फिर मैंने टिकटॉक एक्टिव कर लिया डिफरेंट आईडी से। एग्जैक्टली, और फिर वो दोनों से ही माशाल्लाह चल गई। आप देखें कि लक कितनी अच्छी कि वो दोनों से ही चल पड़ी। मैं कहा अब दोनों चल रही हैं तो मुझे क्या जरूरत है इसको। तो किस तरह का कंटेंट ज्यादातर आप देती हैं टिकटॉक? अच्छा, मैं ज्यादातर अपनी सिंगिंग के ही डालती हूँ। अच्छा, अपनी हाँ म्यूजिक? जी, मतलब म्यूजिक के स्टार्ट में मैंने कुछ फनी वीडियोस मैंने उसमें अपलोड की थी, और फिर मैंने सोचा कि यार मैं तो आर्टिस्ट हूँ, सिंगर हूँ, तो मुझे ज़्यादातर सिंगिंग की वीडियोस अपने शोज़ की अपलोड करनी चाहिए। तो ज़्यादातर मेरी पोस्टिंग जो होती है वो सिंगिंग पे ही होती है। अच्छा, ठीक है। अब मुझे बताएं कि वैसे आपको, जैसे कि म्यूज़िक आप सुनते हो, आप म्यूज़िक तो करते हो, लेकिन म्यूज़िक सीखा है आपने? हाँ या हाँ सीखती बिल्कुल। हैं? हाँ जी, मैंने सबसे पहले, अच्छा मज़े की बात कि जब मैं सिंगिंग की फील्ड में मैंने कदम रखा और मैंने कंप्लीट मैंने 1.5 साल मैंने अपने एकेडमी को दिया, जो म्यूज़िक एकेडमी थी। मैंने अपने टीचर को, मेरे टीचर अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, आमीन, बहुत अच्छे इंसान हैं, उस्ताद मानी टीचर का नेम है, मतलब बड़े फेमस रावलपिंडी इस्लामाबाद के बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं वो। तो हालांकि डिसेबल्ड हैं और इतना अच्छा गाते हैं और बहुत अच्छा गाते हैं, और अल्लाह पाक ने उन्हें सिंगिंग में ही बहुत नवाजा है। तो खैर उनकी, वो कहते हैं ना कि जब शागिर्दी करते हैं ना हम, तो कुछ शागिर्दी में भी बड़ी दुआएं होती हैं। आप यकीन नहीं करेंगी, देखें मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने अल्लाह ताला की तरफ से ना ब्लेस समझती हूँ अपने आप को कि अल्लाह ताला का ख़ास करम है मुझ पे। तो क्योंकि ना मतलब इस सिंगिंग की फील्ड में ना अपने आप को मनवाते हुए बड़ा टाइम लग जाता है। तो ज़्यादा ना सही कुछ आधी दुनिया तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जानती है। तो मैं इस मामले पे बड़ा ब्लेस्ड कहूँगी, क्योंकि 2 साल के अंदर तो मतलब आपके उस्ताद का इसमें आप हाँ, ये कह रही हैं कि हाथ है कि इस काबिल exactly, बना? जी। मेरे उस्ताद की दुआओं का, मेरी टीम का, मतलब जो मेरे साथ मेरी टीम थी जिसमें सनी, मोहसिन और क्या नाम है, हीरा, उसमें तो लड़के थे ना काफ़ी सारे। तो जो मेरे बैंड का हिस्सा थे उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की, जैमिंग की हम लोगों ने। बैंड है आप लोगों का? एग्जैक्टली, बैंड है हमारा। और आसमा राजपूत, ऑक्सीजन बैंड हमने बनाया था। ऑक्सीजन बैंड, तो मेरा ड्रमर है, उसका मतलब फेवरेट नेम था ऑक्सीजन बैंड के नाम से हम लोग ना ले रहे हैं, म्यूजिक के थ्रू ऑक्सीजन ले रहे हैं। ऑक्सीजन ले रहे हैं। ओके, तो मैंने कहा चलो ठीक है, बड़ा अच्छा लड़का है। तो अब आप लोगों का बैंड है, आप परफॉर्म करते हो डिफरेंट? तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने और उन्होंने, मतलब हमने 1.5 साल पहले मेहनत की, और 1.5 साल मेहनत के बाद फिर हम लोग आए। रियाजत की पहले मैंने, फुल रियाजत, मतलब दिन रात मैंने 4-4, 5-5 घंटे पहले मैंने रियाजत की। और वो होता है, नुसरत फ़तेह अली खान साहब कहते थे कि हम 24 घंटे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, आमीन, मतलब 24 घंटे वो रियाजत करते रहते थे। तो एक अनारकली, गुन अनारकली, मेरे उस्ताद ने ना मॉर्निंग का एक, जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद एक रियाजत होती है, वो सिखाया था मुझे ना। तो वो मैं करती रही, और आप यकीन करें कि माशाल्लाह अल्लाह ताला बरकतें डालता गया काम में। नियतें देखें वाबस्ता होती हैं ना, रब तो नियतों से वाबस्ता होता है। तो रियाज करने के लिए भी ना एक सॉन्ग, एक गाना, एक गज़ल, एक सेलेक्ट करता है सिंगर, और फिर उसको वो गाता है वो। हाँ, गाना तो क्या डेली रियाजत, वो मैं, वो जो एक है ना राग, वो मैं थोड़ा सा वो कर दूंगी। प्लीज प्लीज प्लीज।
मतलब ऐसे अभी प्रैक्टिस में नहीं गा पाऊंगी। बताएगा राग के बारे में, नाम क्या है? सारे अनार, वो गुन अनारकली। अनगुन अनारकली। जी, ओके ये मॉर्निंग का राग है, सुबह सुबह मॉर्निंग। ओके ओके। सारे सारे गारे सारे सारे मारे मा पा मा पा धा पा धा सा, सारे सारे मारे मा पा। मतलब जब हम बैठ जाते हैं ना तो इसी तरह से सीधी करके गर्दन इस तरह हम लोग बैठ अच्छा, ये जाते हैं। पोस्टर भी है इसका अपने कि उस पोस्टर में बैठ के आपने हाँ गाना। जी, ओके करके तो सारे सारे मारे मा पा धा सा, सारे सारे मारे मा पा धा सा, सारे सारे मारे मा पा धा सा। लाइक इस तरह से हमें पूरे आधे घंटे करनी होती है। सीरियसली, मतलब जाहिर है जब वही बात अभी है कि- आसमा के लिए थोड़ी सी मुश्किल इसलिए भी हुई क्योंकि कुकिंग साथ में चल रही है। बिल्कुल है, चिकन फ्राई हो रहे हैं, उसका धुआं भी है, खुशबू भी आ रही है। खुशबू भी है, धुआं भी है। हाँ अच्छा अच्छा, मुझे बताएं कि खुद आसमा को क्या पसंद है? गज़ल पसंद है आपको क्या? अच्छा, मुझे खुद जो नाजिया हसन का है ना स्टाइल, उनका मतलब ये पसंद है, उनका पॉप बिल्कुल। हाँ। तो मैं खुद भी ज़रा फिर नेहा। तो वो तो मेरी भी बहुत फेवरेट है। कक्कड़ को फिर कुछ अच्छा। सुनाए ना, फिर नाजिया हसन को तो कुछ हो जाए। ओके, उनका कुछ हो जाए। हाँ ओके, मेरा एक गाना था बड़ा फेवरेट, मैं गाती थी, मैंने सारे शोज पे भी मैंने गाया है। अभी दिमाग फिर यहाँ से पे नहीं गाना। यही कह रही हूँ ना, फिर यहाँ पे नहीं करें। नहीं प्लीज प्लीज। नेहा कक्कड़ भी मेरी मोस्ट। लेकिन नाजिया को सुनाना है, आप सोच लें, लेकिन नेहा का, Okay, हाँ नेहा का okay. सुना दें, नेहा का सुना दें। ओके, नेहा कक्कड़ का। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, तेरी वफाओं से। जबरदस्त 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 जबरदस्त। ओके, मुझे बताएं कि पश्तो फिल्मों के लिए अक्सर लोग गाते हैं, तो आपने गाया है पश्तो मूवी के लिए? हाँ, पश्तो मूवी मैंने बिल्कुल गाया है। नेम मेरे का जो मैंने आपको बताया ना कि रहीम शाह के साथ, और वो मैंने गाया। तो मूवी के लिए है? हाँ, मूवी के लिए आते हैं। हमारे पास एक कॉलर हैं जी, अता मोहम्मद। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अता मोहम्मद स्टडी मशीन څنګه تاسو ښه؟ خیریت دی، د خدای فضل او شکر دی. تاسو مدام جنوبي پښتونخوا کوټې څخه. جی 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 څنګه وای تاسو ښه جی څه به ویل غواړئ؟ بالکل د خدای فضل او شکر دی. بس پروګرام ګورو، زبردست پروګرام دی. نو ستاسو ریګولر کالر یم، بس پروګرام څه خوند اخو. ډیره زیاته مننه، ډیره زیاته مننه. په اسلام آباد کې خو باران سوي دي، کوټې خواته څه سچویشن دی؟ څه باران دی، څه واوره ده، څه کیسې دي؟ آیا ټنډه زیارت کې باران سوي دي؟ جی جی، کوټه کې باران وسو، ورځ مخکې اگر بلوچستان کې باران وسو، خو غرو باندې واوره وسو، موسم ډیر سوړ دی. شا صحیح. دا راته چې د مشکې په کې دی خواته د ګیس ډیر لوډ شیډینګ دی، نه ګیس زی. آیا په کوټه کې هم د حال دسته ده؟ او خود څه کوټه کې هم ګیس نشته، بازار کې له هم کله کله شارټ شي. شا صحیح. ډیر زیاته بیا دا جی جی لرګي د خلک سټوفونه لګي، د لرګو سټوف دی، بس لا څه کار اخلي. او صحیح لرګي استعمالوي. صحیح. ډیر زیاته مننه عطا محمد، थैंक यू वेरी मच. ډیر زیاته مننه. ओके जनाब, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी बताएं, क्योंकि आप तो अपने गानों के लिए वीडियोस भी बनाती हैं बहुत अच्छे अच्छे। तो कोई इंटरेस्टिंग कोई बताएं, कोई वाकया बताएं। कोई वाकया? हाँ, मैंने ना एक सॉन्ग बनाया था, किसी मेरे ढोले नू तावीज़ पा छोड़े ने ना, वो मेरा नया ब्रेकअप भी हुआ था। अच्छा। तो नया ब्रेकअप हुआ तो मैंने कहा बस मैंने ना कुछ अब करना है, मतलब निकलना है। उसमें मतलब लिमिट्स में रखे ना, मतलब अपने सॉन्ग्स में, अपने काम में बड़ा ऑनेस्टी मैंने आगे निकलना है। खैर, अब मेरा नया सॉन्ग था किसी मेरे ढोले नू तावीज़ पा छोड़े ने। इसका मतलब सराइकी आपको समझ आती है? मुझे इतना समझ में आया कि किसी ने मेरे आशना या ढोले को तावीज़ किया हुआ है। ऐसे ही मतलब तावीज़ किया हुआ, बिल्कुल मतलब उसको जादू टोने से जादू टोना किया हुआ कर लिया। अच्छा, मेरा नया वो भी हुआ था, ब्रेकअप। हाँ, ब्रेकअप हुआ था। तो मैंने ये नया गाना मुझे किसी ने रिकमेंड किया, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं कर लेती हूँ। उसके अंदर ना
जो लड़के के साथ मतलब वो जो अटैचमेंट थी ना, मतलब जो कह ले कि फुली अटैचमेंट इतनी मुश्किल हो रही थी ना। अच्छा। मतलब गले लगना, आपका हाथ लगाना ना, वहाँ पे ना मेरी हाथ तो पकड़ना, हाथ पकड़ना, मतलब क्लोज आके देखना और इस तरह सीने पे सर रखना, मतलब इस तरह से। और मैं अंदर से भी घबरा रही हूँ, मैं कह रही हूँ यार मेरा ये काम है, मैंने अपना काम समझ के करना है। अगर ये बताओ कि छल्ला मेरा चांदीदा जान ये आप सुनेंगे हम आपसे, ठीक है? Okay, वो sure. प्लेबैक में आप आपसे सुनेंगे जनाब, और फिर मैं पूछूंगी कि इसका मतलब क्या है, ठीक है? पहले आप गाएं, ठीक है? ओके ओके लाइव हाँ या उसमें हाँ, माइक आपके पास है? नहीं दिया था मैंने। वो हाँ उनके पास है। ओके डन, ओके चलें वैसे गा लें। ओके ओके ऐसा छल्ला मेरा चांदी दा करे उंगल च तंग माया, छल्ला मेरा चांदी दा करे उंगल च तंग माया, शाला हुण दे वे, शाला हुण दे वे, यसा आप में मंग माया, छल्ला मेरा चांदी दा करे उंगल च तंग माया। छल्ले दे घुंघरू नाले किता ढोल दे नाल सवाले, छल्ले दे घुंघरू नाले किता ढोल दे नाल सवाले, शाला हुण मन जावे, शाला हुण मन जावे, मेरी इज्जत दा यार सवाले, छल्ला मेरा चांदी दा करे उंगल च तंग माया। छल्ला माही तू मंगे ओ हर के तो दिल संगे, छल्ला माही तू मंगे ओ हर के तो दिल संगे, छल्ला माही तू मंगे, छल्ला माही तू मंगे ओ हर के तो दिल संगे, प्यार मेरे तेनू कीता, प्यार मेरे तेनू कीता हुण मस्त मलंग माया, छल्ला मेरा चांदी दा करे उंगल च तंग माया, शाला हुण दे वे, शाला हुण दे वे, यसा आप में मंग माया, छल्ला मेरा चांदी दा करे उंगल च तंग माया, छल्ला मेरा चांदी दा करे उंगल च तंग माया, छल्ला मेरा चांदी दा करे उंगल च तंग माया। थैंक यू जी आसमूम सरनासरी और कोरशानी ब्रेक कलू वापस रास्तानी की गो पखैर पुख्तनख्वा सरव। जी वेलकम बैक टू पखैर पुख्तनख्वा यूजली प्यास्तरी मुशी पखैर पुख्तनख्वा था जी खूग आवाज़ और खैस्ता पे ख्वागा पर्सनालिटी चिकम दे मंग सरनासर आसमा राजपूत ख्वागे सर जमंग युबल मिलमा हम दावख रागल दे जी अगर नवेजवान चे अगर एक्टिंग हम कई अगर मॉडल हम दे आसिफ खान चे दे अगर अजी द कुरम ज़िले सर दागी बेसिकली ताल्लुक दे वो दामहाल ड्रन चिकम दे अगर इस्लामाबाद की और द एक्टिंग जकड़ी चिकम दी अगर गई द कराची न करी दी आसिफ खान सड़े मशी
थैंक यू ज़बरदस्त څنګه تاسو ښه جی صحت ښه دی جی زبردست ښه آصف خان دا راته ووایه چې د ایکټینګ د کله پته ولګېده چې بھائی زه به ایکټینګ طرف ته ځم वैसे एक्टिंग खो माता मखी ना पता हुआ दिशी पे बारे के लेकिन संग च ज़्यादा मॉडलिंग फील्ड तर आलम ओके अव्वल तासु एज अ मॉडल राले अव्वल मॉडलिंग में स्टार्ट करे को 2017 के ओके जी नो चेकला मॉडलिंग में स्टार्ट को नो ज़ाहिर खबर दे मूवीज सड़े गोरी का ना मूवीज चेकला मुंग कतरे नो आगना मुंग तदा शौक रागलो चियारा इंस्पायर किए या गई ना ची भाई जम राशम चियारा जम राशम का ना को ज़ाहिर खबर दे अगर टाइम की एक्टिंग मुंग तो पता ना हुआ नो ما دا خپل دا سوچو چې یاره داسې یو ځای چې هلته سړی لاړ شي او ایکټینګ زده کړي او کم یو فیلډ وي زه مطلب دا سوچ کوم چې هغه دغه فیلډ په باره کې اول لږ څه زده کړي بیا دغه فیلډ ته لاړ شي نو هغه ته به ښه فیډبیک میلاویږي ما خیال نه نو ما دا بیا فیصله وکړه چې زه اول دا زده کړم او بیا کوشش وکړم چې ایکټینګ ته لاړ شم صحیح نو بیا هغې دپاره تاسو ایکټینګ باقاعده کوم ځای نه زده کړه وکړه د هغې باره کې راته هغه ایکسپیرینس باره کې راته وویل جی جی هغه داسې حساب و چې اول ما دا سوچ وکړو چې زه سرچ کوم په ګوګل کې چې دلته پاکستان کې کم داسې انسټیټیوټ دي یا داسې اکیډمیز دي چې هغه کې باقاعده پروفیشنلی تا ته ایکټینګ ښایي نو یو زما یو فرینډ و هغه ما ته ریکمنډ کو چې یاره کراچۍ کې ناپا دی که نه هغه د پاکستان نیشنل اکیډمي دی آرټس والا نو چې کله هلته زه لاړم کراچۍ ته باقاعده مل چې ایډمیشن تپوس وکړم چې څه حساب دی نو چې کله هلته لاړم نو هلته هغو چې کم ډیټس وو هغه ټایم کې کلوز شوي وو نو هغو سره بالکل سامنے آرټس کونسل دی نو هغو ما ته ویلو چې داسې چلو که چې هلته لاړ شي کیدای شي هلته ایډمیشن اوس اوپن شوي وي نو زه بیا هلته لاړم چې هلته لاړم بیا هغه شکر ایډمیشن وغیره کېدلو هغه ټایم کې تقریبا 2-3 ورځې شروع شوي وي چې هلته ایډمیشن سټارټ شوي وو نو هلته بیا ما باقاعده اډیشن ورکو او چې اډیشن مې ورکو تقریبا 10 to 15 ډیز بعد ما ته کال رالو چې تا سلیکشن شوی دی ایکټینګ کورس دپاره او بیا ایکټینګ کورس مونږ کنټینیو کو او شپږ میاشتې هغه کورس و شارټ کورس و او هغه کورس مې وکړو هغه کې باقاعده تا ته تھیټر ښیي ایکټینګ تا ته ښیي تا ته ډیکشن ښیي تلفظ درته ښیي چې کوم تا د اردو طریقه ده د هغه طریقه درته ښیي باډي لینګویج موومنټ سنګینګ کلاس هم پکې وي او ډانس کلاس پکې وي او هغه تاسو ټول اخلئ جی جی هغه ما اوس کمپلیټ کړلو ډانسینګ هم میوزیک هم ایکټینګ هم جی جی هغه ما یو اکټر دپاره ضروري ده چې هغه میوزیک باندې یا ډانس هغه له ورځي بالکل دا یو ضروري شی دی ځکه چې موږ چې کوم سینیر ټیچرز دي هغه دا وایي چې څومره ایکټینګ ضروري ده همدومره هغه سره سره تا ته ډانس هم ضروري دی ځکه چې ستا کوم باډي لینګویج دی که نه نو هغه بیا پراپر په ایکټینګ کې هغه ښکاري چې ته څه کوې او څنګه ودرېږې څنګه نه ودرېږې دې بیا پته لګي او ځکه چې ته چې کله په غټ سکرین باندې ځې لکه څنګه مووي شو نو هغه کې تا ته ډانس کمپلسري ده نو لکه اوس ډراما چې کومه دي تاسو ته پته ده چې په ډراما کې د ډانس ضرورت نشته او زیاده په غټ سکرین باندې تا ته ډانس کې ظاهره خبره د سانګز پکې او سانګز هم د فلم یو غټه حصہ ده بالکل نو هغه کې تا ته ډانس ضروري او ډانس چې کم دی همدومره کمپلسري دی لکه څومره چې ایکټینګ ته زده کوي ډانس دی او سره سره سنګینګ ځکه دی چې یو نیم دا شی ډایلاګ وي چې هغه کې ته لږ دا شی سور ورکوي د سانګ والا سور ورکوي نو هغه کې چې کم از کم ته بد نه لګي نور هغه شی تا ته سنګینګ نه درښیي چې تا نه سنګر جوړ شي پراپر سنګر جوړ شي لیکن ایکټینګ کې ستا په کار باندې هغه راتلی شي څونه ټایم دلته زده کړه کړې ده شپږ میاشتې جی جی هلته یو کورس دی لانګ کورس هغه د 3 کالو دی 3 کالو دی او یو د شپږو میاشتو شارټ کورس دی اوکې نو ما ویلو چې زه کسې اول ځان نه ګورم چې زه کم ځای کې سټینډ کوم نو اول ځکه ما شارټ کورس نه سٹارټ واخیستو او ان شاء الله ما اراده ده پرولونګ دا به زه لانګ کورس هم کوم ان شاء الله ډېر ښه دا راته آصف خان پیژنې فلم سٹار آصف خان پښتو والا یس جی جی بالکل کنه یو ډېر لوی نوم دی او بالکل بالکل صحیح ده د پښتو انډستری د فلم انډستری ډېر لوی نوم دی زه به دا چې د پښتو فلمونو د پښتو فلمونو انډستری چې کوم دا ولاړ د هغه د دینه او د بدر منیر صاحب نه الله دې بخیر دغې نه بغیر څه نه ده بالکل هم د هغې کنټریبیوټ دا ټول د هغې کنټریبیوشن دی ایز ان اکټر هغې که نه ښه اوس دا راته وایي دا چونکې ستاسو نوم سره آصف خان دی نو ما ته هغې رایاد شو نو دا راته وایي آصف چې تاسو اکټینګ چې کوم هلته یو خو دا دی چې تاسو ته موږ زو کلاسز وي نو هغه تاسو ته ښیي بیا تاسو باندې پریکټس کوئ آیا داسې سکټس تاسو له درکوي داسې ډرامې تاسو له درکوي آیا د سټیج ډرامې هم دې کې شاملې وي بالکل دا داسې دی بیسک دا تھیټر ایکټینګ دی که نه بیسیکلی تھیټر ایکټینګ دی لیکن تا ته هغه کې ډېر څه تا ته انفارمیشن پکې ملاویږي چې تا هغه په مین سټریم میډیا کې هم یوز کولی شي بیسیکلی دا دی خو تھیټر دپاره
लेकिन ची सुमरम स्टूडेंट राजी आगा बाहर टीवी के कार के मेन स्ट्रीम मीडिया के कार के नुदी के मुंग त बाकायदा स्क्रिप्ट्स मिलावीगी او هغه لکه اوس پیګ مېشت ځکه چې ما دا خبرو کې ځکه چې کله چې د سټیج ډراما راځي کنه نو ته به کې لګ لاود وایګا نه بالکل بالکل سکرین ډیلیویژن ته لګ کم دیګا نه بالکل چې د فلم چې هغه لګ غونډه کې لاود د ایکسپریشن د حواله سره بنسبت د ډرامې نه کنه نو مطلب هغه ډیفرنٹ دی هغه دا ټول ځونه تاسو ته جی جی خیال تا اکیډمي کې تاسو هغه ویلې دی هغه سبق صحیح شو او در تاسو ویب سیریز کې کار کړی دی هغه باره کې راته وای جی ویب سیریز دا شی چې کله ما دا کورس کولو په دې منځ کې بیا اډیشن راغلی ولته په آرټس کونسل کې نو تقریبا 400 to 500 سټوډنټس او بهر نه کراچۍ نه چې کم آوټسایډرز دي هغه اډیشن شوی کتاب سلیکشن هغه اډیشن ورکړو په دې کې په مین لیډ کې 5 کسان چې کم دي هغه سلیکشن کولو هغه کې بیا یو زم سلیکٹ شو ډیر ښه थैंक यू वेरी मच आसमा थैंक यू वेरी मच आप आई मैं चाहती हूँ बस 1 मिनट कुछ अच्छा सा अपने पसंद का कुछ गुनगुना दे ताकि मैं प्रोग्राम खत्म करूं कुछ भी सैड भी चलेगा कुछ भी ओके इंडियन चलेगा प्लीज बल्कि मैं अपना गाना सुना देती प्लीज ओके ढोला पिंडी दया ढोला पिंडी दया साडे नल ला यारी ओ ढोला पिंडी दया ढोला पिंडी दया मैं इत्थां ता ढोला मेरा दूरे हो सजना मैं इत्थां ता ढोला मेरा दूरे उतों दस हुण मेरा की कसूरे ढोला पिंडी दया ढोला पिंडी दया थैंक यू आसमान थैंक यू आसमा थैंक यू वेरी मच थैंक यू